40 سال کے لوگ ہیں، یہ نوجوان ہے، اگر یہ نوجوان بگڑ جائے تو سماج کبھی بھی سدھر نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے سماج کو سدھارنے کے لیے نوجوانوں کو سدھارنا ضروری ہے، نوجوانوں کو اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ اور قرآن کریم نے اس جوانی کے پیریڈ کو طاقت کا دور کہا ہے، اسی لیے قرآن کریم نے اس جوانی کے پیریڈ کو طاقت کا دور کہا ہے۔ قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 3 حالاتوں کا ذکر کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے انسانوں کو کمزور بنایا، پھر کمزور سے طاقتور بنایا، پھر طاقتور سے کمزور بنایا، 3 حالاتوں کا ذکر کیے۔ آئیے غور کیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم جعل من بعد ضعف قوة، میں نے انسانوں کو کمزور بنایا، یعنی اس کمزوری سے مراد بچپنا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کے اندر طاقت نہیں رہتی ہے، وہ کھانے کو مانگ نہیں سکتا ہے، ہاں ٹھنڈی لگے تو کمبل مانگ نہیں سکتا ہے، قضاء حاجت کی ضرورت پڑے تو اپنے امی کو بلا نہیں سکتا ہے، ہاں یہ بول نہیں سکتا ہے کہ امی مجھے قضاء حاجت کے لیے جانا ہے، کیونکہ ان کے اندر یہ طاقت نہیں رہتا ہے، یہ چھمتا ان کے اندر نہیں رہتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے انسانوں کو کمزور بنایا، پھر آگے فرماتا ہے ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر میں نے انسانوں کو قوت اور طاقتور بنایا۔ اب نوجوان ہے، یہ طاقت کا دور ہے، اگر نوجوان چاہے قوم کو عروج پر لے کر جا سکتا ہے، قوم کا ذلت کا سبب بھی بن سکتے ہیں، نوجوان صحیح طریقے سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، نوجوان چاہے کسی بھی سماج کو اور کسی بھی قوم کو بگاڑنے کا حل بھی بن سکتے ہیں، اور کسی بھی قوم کو سدھارنے کا حل بھی بن سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جوان کو طاقتور کہا ہے، پھر آگے فرماتا ہے ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر میں نے انسانوں کو طاقت چھین لی، اب ان کی ہڈیوں میں گودا ختم ہو گیا، اب ان کے جوڑوں میں طاقت ختم ہو گئی، اب وہ طاقت نہیں ہے جو جوانی میں تھی۔ اور اسی لیے ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، اے انسانوں 5 چیزوں کی قدر کرو، 5 چیزوں کی ویلو کو سمجھو، اور انہی 5 چیزوں میں ایک چیز فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنے جوانی کا قدر کرو کہ اس سے پہلے تم پر بڑھاپا آ جائے، جوانی کا قدر کرو۔ جوانی، نوجوان یہ قوم کو عروج پر لے کر جا سکتے ہیں اور قوم کا ذلت کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ اور اس جوانی میں جو اچھی عبادت کرے، رمضان کے روزے رکھے، قرآن و حدیث پر عمل کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا یظل الا ظلہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 طریقے کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، اور انہی میں سے ایک انسان اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو عبادت کی، یعنی اللہ کی رضا لے اپنے جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو، وہ بھی شامل ہے کس میں؟ جوان میں۔ تو کیا کرنا ہوگا؟ صحیح عمل کرنا ہوگا۔ جب تک ہم صحیح عمل نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور آج نوجوانوں کا حالات دیکھیے، اب کہیں بھی چلے جائیے، یا بمبئی چلے جائیے، دلی چلے جائیے، یوپی چلے جائیے، اور آپ کے اس گاؤں پہ آ جائیے، کٹھیار آ جائیے، نوجوانوں کا حالات دیکھیے، ان کی زبان پر کھانے کی بات ہے، پینے کی بات ہے، گھومنے کی بات ہے، ورنہ بیہودہ بات ہے۔ کیا ایسے نوجوانوں سے سماج سدھرے گا؟ نہیں نہیں، کبھی نہیں سدھر سکتا ہے، ایسے نوجوانوں سے سماج نہیں سدھر سکتا ہے۔ اسی لیے کیا انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے؟ ایک جانور جنسی خواہش جہاں چاہے پوری کر لے، ایک انسان اتنا گر جائے کہ ان کے دل و دماغ میں یہی خیال چلتے رہے کہ کس طریقے سے جنسی خواہش کو پوری کی جائے۔ نوجوانوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم جوان ہو تو تم شادی کر لو، جانور کی طرح نہ دوڑا کرو، تم شادی کر لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تم شادی کے قابل ہو گئے ہو تو تم شادی کر لو، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، اس سے تمہاری 2 فائدے ہونے والا ہے، ایک تو نظر کی فتنہ اور شرمگاہوں کی فتنہ، نظر جھک جائے گی اور شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی۔ اگر ان دونوں فتنوں سے بچنا ہے تو تمہیں شادی کر لو، شادی کر لو، ان دونوں فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ کیا کرنا ہے؟ شادی کرنا ہے۔ آج ہمارے نوجوان شادی بھی عمر پہنچ گئے اور شادی بھی کر رہے ہیں تو کیا مانگ رہے معلوم ہے؟ مجھے گاڑی چاہیے، مجھے خوبصورت عورت چاہیے، دینداری نہیں، مجھے خاندان والی عورت چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اس حدیث پر غور کیجئے
तुनकहुल मरातु लिअरबईन, है लोगों, है दुनिया में बसने वालों, लिमालिहा, कुछ लोग हैं जो माल को देखते हैं, माल वाले लड़की को पसंद करते हैं। हाँ, इसका बाप अमीर है, अब मुझे बाल चाहिए। हाँ, इनका बाप बहुत ज्यादा अमीर है, गांव में अमीर है तो पैसा चाहिए। लिमालिहा वली जमालिहा, कुछ औरत, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो जवानी वाली जमालिहा, खूबसूरती को पसंद करते हैं। खूबसूरत है या नहीं है, दीनदारी है या नहीं है, कोई परवाह नहीं, लेकिन खूबसूरत है या नहीं है ये देख रहे हैं। वली जमालिहा वली हसबिया, और कुछ लोग ऐसे हैं जो खानदान और हसब को देख रहे हैं, खानदान वालों देख रहे हैं कि लड़की खानदान वाले है या नहीं है, और आखिर में दीनदारी को देखते हैं। वली दीनिहा, क्या औरत दीनदार है या नहीं है, हाँ लड़की दीनदार है या नहीं है, नमाज पढ़ रही है या नहीं है, कोई परवाह नहीं है। अल्लाह के नबी ने आगे फरमाया फज़फर बिज़ाति दीन, लोगों इन चार चीज़ों में तुम दीनदारी को तरजीह दो। अगर तुमने दीनदारी को तरजीह नहीं दी, अगर तुमने दीनदारी को पसंद नहीं किया तो समझ जाओ तुम तबाह हो जाओ, बर्बाद हो जाओ। अल्लाह के नबी ने तबाह और बर्बाद होने की बात की है कि जो दीनदारी को पसंद ना की, जो दीनदारी को झुटलाया, वो तबाह हो जाए और बर्बाद हो जाए। क्यों कहा? दीनदारी को पसंद करने के लिए कहा। किसने? अल्लाह के नबी ने, कि दीनदारी को पसंद कीजिए। लेकिन हमारा नौजवान सिर्फ शराब के आदी में और गंदी चीजों में खूबसूरती को पसंद कर रहे हैं। दीनदारी नहीं है, कोई बात नहीं है। आप अपने बच्ची को भी सही तालीम देने की कोशिश कीजिए। तो जब तक नौजवान नहीं सुधरेंगे, समाज सुधर नहीं सकता है। समाज को सुधारने के लिए नौजवानों को अपने इस्लाह करना पड़ेगी। नंबर दो, दूसरी चीज, मुआशरे को सुधारने के लिए, और मुआशरा इससे बिगाड़ता भी है। आज औरतों को देखिए, अगर औरत बिगड़ी हुई है तो समाज कभी भी सुधर नहीं सकता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस उम्मत के लिए, और इस उम्मत के लिए औरत से खतरनाक कोई फितना नहीं छोड़ा। अल्लाह के नबी ने फरमाया अद्दुन्या हुल्वतुन खज़ीरा, दुनिया बड़ी रंगीन है, दुनिया बड़ी चमक दमक वाली है। फत्तकुद्दुन्या वत्तकुन्निसा, है लोगों तुम दीनदारी को तरजीह दो। हाँ, अगर फत्तकुद्दुन्या वत्तकुन्निसा, हाँ एक तरफ दुनिया है और एक तरफ औरत है। अगर माशरे को सुधारने का हाल, अगर औरत बिगड़ गई, यानी दुनिया के तमाम फितनों को एक तरफ रखा और औरत के फितनों को एक तरफ रखकर कहा, अगर दुनिया औरत बिगड़ गई तो आधी समाज, आधी सोसाइटी ऐसे ही बिगड़ गई। औरत अगर बिगड़ गई तो बड़े बड़े मुत्तकी का तक़वा पास पास हो जाते हैं, बड़े बड़े नमाजी का नमाज काम ना आए, बड़े बड़े ईमान वालों का ईमान काम ना आए। लेकिन यही औरत अगर ईमान वाली बन जाए, यही औरत अगर दीनदार बन जाए तो ये आसिया भी बनती है। यही औरत अगर दीनदार बन जाए तो ये मरियम भी बनती है, जिस ईमान वालों के लिए नमूना करार दिया। यही औरत अगर ईमान वाली बन जाए तो ये हाजरा भी बनती है। यही औरत अगर ईमान वाली बन जाए तो ये अल्लाह के नबी की प्यारी बेटी फातिमा भी बनती है। आइए कुरान पर गौर कीजिए, अल्लाह ताला फरमाता है वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनु इम्रात फ़िरऔन, अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए मिसाल फ़िरऔन की बीबी आसिया को की है। हाँ, फ़िरऔन की बीबी है ये आसिया है जो फ़िरऔन के घरों को छोड़ दी। फ़िरऔन कौन है? मिस्र का बादशाह है, अपने आप को रब कहता है। फ़िरऔन के घरों को छोड़ दी, फ़िरऔन के सारे चीजों को छोड़ दी और अल्लाह पर ईमान ला, इस्लाम को कबूल की और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं क़ालत रब्बि बिली, या अल्लाह मैंने तुम्हारे लिए फ़िरऔन के घरों को छोड़ दिया, मैंने तुम्हारे लिए फ़िरऔन के सारे प्रॉपर्टी और पैसे को छोड़ दिया। या अल्लाह मरने के बाद तू मुझे अपने पास एक मकान अता करना। ये दुआ कर रही है। तो ईमान वालों के लिए नमूना कौन है? फ़िरऔन की बीबी आसिया है। और दूसरी औरत कौन है? वह मरियम इब्नत इमरान अल्लती अहसनत फरजहा, और इमरान की बेटी मरियम है जिसने जिंदगी भर अपने आबरू की हिफाजत की, जिसने जिंदगी भर अपने शर्मगाहों की हिफाजत की। शर्मगाहों की हिफाजत करना इतना बड़ा कारनामा है जो कुरान बयान कर रहा है। ऐ लोगों देखो, शर्मगाहों की हिफाजत करना कौन बयान कर रहा है? कुरान बयान कर रहा है। ऐ लोगों, इसलिए शर्मगाहों की हिफाजत क्या करो। जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा नहीं हुए, मरियम क्या कहती है? या अल्लाह मरियम इससे पहले मर क्यों नहीं गई? अब ईसा अलैहिस्सलाम गोद में लेकर कौम वालों के पास पहुंचते हैं। कौम वालों क्या जवाब दे रहे हैं? ऐ मरियम, तूने इतना बड़ा पाप कैसे कर दिया? तुम्हारा बाप तो सही है, तुम्हारा
तुम्हारी माँ भी सही है, तुम्हारा भाई भी सही है, तुमने इतना बड़ा पाप कैसे कर दिया मुझे पता नहीं है, मुझे मालूम नहीं है तुमने इतना बड़ा पाप कैसे किया। मरियम क्या जवाब दे रही है? मरियम कोई जवाब नहीं दी, बल्कि अल्लाह ने उसे मना की थी, ऐ मरियम तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है, अपने बच्चों की तरफ इशारा करना। अब बच्चे की तरफ इशारा की, लोग क्या कह रहे हैं, है लोगों, है मरियम तू अपने दूध पीते बच्चे की तरफ इशारा कर रहे हो, दूध पीते बच्चे की तरफ इशारा कर रहे हो, ये तो अभी दूध पी रहा है। अल्लाह ताला ने दूध पीते बच्चे को और उस दूध पीने वाले बच्चे को बोलने की कुव्वत दे दी, कुव्वत गोया ही दे दी। दूध पीते बच्चे बोल पड़े, ऐ मेरे कौम के लोगों, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया, अल्लाह ने मुझे रसूल बनाया, और अल्लाह ने मुझे नबी और रसूल बनाकर दुनिया में भेजा है, इसलिए तुम मेरी माँ पर शक ना कर। अगर औरत ईमान वाली है तो मरियम भी बन सकती है, यही औरत अगर ईमान वाली है तो ये हाजरा भी बन सकती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बीबी हाजरा और अपने बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम को दोनों जंगल में छोड़कर जा रहे हैं। हजरत हाजरा पीछे पीछे जा रही है, पुकार रहे सरताज, है मेरा सरताज, मुझे जंगल में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दी, हाँ उसकी तरफ देख भी नहीं रहा है। हजरत हाजरा पूछ रही है, ये मेरा सरताज क्या है, रब का हुक्म है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ